Namo Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatmadikacharine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatmadikacharine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
హరే కృష్ణ అన్ని భక్తులకి స్వాగతం. ఈరోజు గీతా అధ్యయన కార్యక్రమానికి హరే కృష్ణ మాతాజీ. లక్ష్మీపాలిక మాతాజీ స్టార్ట్ చేస్తారా? అధ్యాయమైనటువంటి విశ్వరూప సందర్శనాన్ని విన్నాము. ఈ రోజు ద్వాదశ అధ్యాయం అయినటువంటి భక్తి యోగం గురించి తెలుసుకుందాం. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతత యుక్తాయే భక్తాస్త్వం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాంకే యోగ విత్తమాః. అర్జునుడు ప్రశ్నించాడు, నీ భక్తియుక్త సేవలో సదా యుక్తముగా నియుక్తులైన వారు మరియు అవ్యక్త నిరాకార బ్రహ్మాన్ని ధ్యానించేవారు అనే ఈ ఇద్దరిలోని ఎవరు మిగుల పరిపూర్ణంగా భావించబడుతున్నారు అని అడిగారు. దానికి సాధారణంగా ఆధ్యాత్మికులు సాకారవాదులు మరియు నిరాకారవాదులు అని రెండు తరగతులుగా ఉంటారు. అందులో నీ రూపమునందు అనురక్తుడైన భక్తుడు తన సంపూర్ణ శక్తిని వినియోగించే శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క భక్తియుక్త సేవలో నియుక్తుడే ఉంటాడు. కానీ నిరాకారి అయిన వాడు శ్రీకృష్ణుని ప్రత్యక్ష సేవలో నిలవక అవ్యక్తమైనటువంటి నిరాకార బ్రహ్మంలోనే ధ్యానమునందే నిమగ్నుడే ఉంటాడు. భక్తి యోగం ద్వారా దేవదేవుని ప్రత్యక్షంగా సేవించేవారు సాకారవాదులు, నిరాకార బ్రహ్మను ధ్యానమునందు నియుక్తులైన వారు నిరాకారవాదులు. ఈ ఇరువుల్లోని ఎవరిది ఉత్తమ స్థితి అని అర్జునుడు ప్రశ్నిస్తున్నారు. పరతత్వానికి పలు మార్గాలు ఉన్నా కూడా తన భక్తియుక్త సేవయే ఈ మార్గాలన్నిటి అందులో అత్యంతమైన ఘనమైనదని శ్రీకృష్ణ భగవానులు ఈ అధ్యాయంలో తెలుపుతున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యా వేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యయుక్త ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాః తే మే యుక్త తమామతాః. శ్రీకృష్ణ భగవానులు పలుకుతున్నారు, నా స్వీయ రూపమునందు మనసుని లగ్నం చేసి దివ్యము ఘనము అయినటువంటి శ్రద్ధతో సదా నా అర్చన యందు నియుక్తులైన వారు అత్యంత పరిపూర్ణులని చెబుతున్నారు. కృష్ణ భక్తి భావంలోని భక్తుడు సంతతము నిమగ్నుడై ఉండును. కానీ కొన్నిసార్లు అతడు జపము కావిస్తాడు, కొన్నిసార్లు కృష్ణుని కూర్చున్న శ్రవణము లేదా పఠనమును కొనసాగిస్తారు. మరికొన్నిసార్లు కృష్ణుని కోసమని ప్రసాదం తయారు చేస్తారు. ఇంకా కొన్నిసార్లు కృష్ణుని నిమిత్తము అవసరమైనది ఏదైనా ఖరీదు చేయడానికి అంగడికి వెళుతుంటారు. ఇలాగా కృష్ణ భక్తి అందరే వారు నియుక్తులై ఉంటారు. భగవాను యొక్క భోజన పాత్రలు కడగడం ఇటువంటి కార్యాల్లోనే వనరుస్తూ ఈ శ్రీకృష్ణ కర్మలకే అంకితము కాకుండా క్షణకాలం కూడా వృధా చేయలేరని చెప్తున్నారు. ఏ త్వక్షరమనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచించంచ కూటస్థమచలం ధ్రువం సన్నియమ్యేంద్రియ గ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః తే ప్రాప్నువంతి మామేవ సర్వభూతహితే రతాః. ఇంద్రియాతీతమును సర్వవ్యాపకమును అచించమును మార్పు రహితమును స్థిరమును అచలమును అయినటువంటి అవ్యక్త తత్వాన్ని సర్వేంద్రియ నిగ్రహము మరియు సర్వుల ఎడ సమభావమును కలిగి పూర్ణముగా ఉపాసించు సర్వభూతహితులైన వారు సైతము అంచమున నన్నే పొందుదురని శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చెప్తున్నారు. దేవదేవుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుని ప్రత్యక్షంగా పూజించక అదే గమ్యాన్ని పరోక్షముగా సాధింపడానికి ప్రయత్నం చేసేవారు సైతము అంచమున ఆ పరమ గమ్యాన్నే శ్రీకృష్ణునే చేరగలరని చెప్తున్నారు. క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్త చేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. పరమ పురుషుని అవ్యక్త నిరాకార తత్వమునందు ఆసక్తమైనటువంటి చిత్తం కల వారికి పురోగతి అన్నది మిక్కిలి క్లేశకరము. ఆ విధముగా ప్రగతి సాధించుట దేహదారులకు ఎల్లప్పుడూ కష్టతరమే ఉంటుంది. పరమ పురుషుని అచింత అవ్యక్త నిరాకార తత్వ మార్గమును అనుసరించు ఆత్మకవాదు జ్ఞానయోగ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఆ దేవదేవుని భక్తియుత సేవ యందు నియుక్తులై ఆధ్యాత్మికులు భక్తి యోగులని పిలువబడతారు. భక్తి యోగి అయిన వాడు శ్రీకృష్ణుని యొక్క శ్రీ విగ్రహాన్ని పూజనీయమైనదిగా స్వీకరిస్తారు. అర్చనము సగుణము అంటే గుణసహితము మరియు నిర్గుణము అంటే గుణరహితము అనే రెండు విధాలుగా ఉన్నది. భౌతిక గుణాలతో రూపొందించట చేతన మందిరంలో ఉన్నటువంటి శ్రీ విగ్రహ ఆరాధన సగుణమని తెలియబడుతున్నది. భగవాను రూపము ఈ విధంగా భౌతికములైనటువంటి రాయి లేక దారువు లేదా తైల వర్ణ పటంతోనే సూచించును. అది ఎన్నడూను విజయమునకు
భౌతికము కాదు. అదే దేవదేవుని యొక్క పూర్ణ స్వభావమై ఉన్నది. ఏత్ సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరాః అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే తేషామహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి న చిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం. కానీ ఓ పార్థ, సర్వ కర్మలను నాకు అర్పించి అన్య చింతన లేకుండా నాకు భక్తులై మనస్సు నాయందే లగ్నం చేసి కదా నన్నే ధ్యానించుతూ నా భక్తియుక్త సేవలో నన్ను అర్చించడి వారిని శీఘ్రమే జనన మరణ సంసారం నుండి ఉద్ధరించనని శ్రీకృష్ణ భగవాన్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కృష్ణుని పొందే నిమిత్తమే అతని అందే మనసును పూర్ణముగా లగ్నం చేయాలి. కృష్ణుని కొరకే కర్మను వనరించాలి. కర్మ ఏదైనా సరే దాన్ని కేవలం కృష్ణుని కొరకే వనరించాలని చెప్తున్నారు. అదే విధముగా నియుక్తైన శుద్ధ భక్తిని శీఘ్రమే భవసాగరం నుండి ఉద్ధరించాలని శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడ ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నారు. మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః. దేవదేవుడు అయినటువంటి నాయందే నీ మనసుని స్థిరంగా నిలుపుము, మరియు నీ బుద్ధినంతా నాయందే నియుక్తము కానుకుము. ఈ విధముగా సదా నాయందే నీవు నిస్సంశయంగా నివసించమని చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క భక్తియుక్త సేవల నియుక్తుడైన వాడు ఆ భగవానుతోని ప్రత్యక్ష సంబంధమున జీవించుచుండడు. అతడు సదా శ్రీకృష్ణుని అందే నిలిచి ఉండడు. కృష్ణ నామమును మరియు కృష్ణులకు భేదము లేదు కనుక భక్తుడు కృష్ణుని నామమును ఉచ్చరించినంతనే కృష్ణుడు మరియు అతని అంతరంగ శక్తి భక్తుని యొక్క నాలుకపై నాట్యము చేయుచుండను. ఈ విధంగా అతడు కృష్ణ జపమును చేయొచ్చు, హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని సదా జపించుతూ ఉండను. అధ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాస యోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. అర్జున, స్థిరముగా నా యందు మనసును లగ్నం చేయు నీవు సమర్థుడము కానిచో భక్తి యోగమునందలి విధి విధానమును అనుసరింపుము. ఆ రీతిగా నన్ను పొందు కోరికను వృద్ధి చేసుకోమని చెప్తున్నారు. భక్తి యోగమునందలి నియమితమైనటువంటి సూత్రములను అభ్యసించుట మనుషులకు నిష్ఠాకులైన గురువు నిర్దేశమున కొన్ని నియమాల్ని పాటించాలి. తెల్లారుజామునే లేచి స్నానం ఆచరించుట, మందిరమునకేగి వందనమును అర్పించుట, హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించుట, శ్రీమూర్తికై పూలను సేకరించుట, శ్రీమూర్తికి నైవేద్యం కొరకు ఆహారమును తయారు చేయుట, ప్రసాదమును గ్రహించుట వంటివి అందులోని కొన్ని ముఖ్యమైన నియమాలు. ప్రతి ఒక్కరూ విధిగా ఆచరించవలసిన నియమాలు ఇవి. ఇట్టివి ఎన్నో ఉన్నాయి. భగవద్గీత మరియు శ్రీమద్ భాగవతమును శుద్ధ భక్తుల నుండి శ్రవణం కూడా చేయాలని చెప్తారు. అభ్యాసేప్యసమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి. భక్తి యోగ నియములను కూడా నీవు అభ్యసించజాలంచో నా కర్మను వరవించడానికి ప్రయత్నించడం ద్వారా నీవు పూర్ణ స్థితి. భక్తి యోగ నియమాలను ప్రత్యక్షంగా అభ్యసించలేకపోయినాను మనుషుడు ఇట్టి ప్రచార కార్యములకు సహాయము సంపాదించవచ్చును, చేయవచ్చును. లోకంలోని ప్రతి కార్యములకు కొంత స్థలము, పెట్టుబడి, వ్యవస్థ, పరిశ్రమలు అవసరములు ఉండను. ఏదైనా ఒక వ్యాపారమునకు స్థలము, పెట్టుబడి, పరిశ్రమ మరియు దానిని నడుపుటకు వ్యవస్థ అవసరమైనట్లే కృష్ణుని సేవ కొరకు కూడా ఇవన్నీ అవసరమే ఉన్నవి. కానీ ఆ రెండు కర్మలలో భేదం ఏమనగా భౌతిక స్థితిలో కర్మ స్వీయ ప్రీతికై వనరించబడగా, రెండవది అది కృష్ణుని ప్రీత్యార్థమై వనరించబడును. ఇట్లు కృష్ణ ప్రీత్యార్థమై వనరించబడే ఆధ్యాత్మిక కర్మను ఎవరైనా ధనమును అధికంగా కలిగి ఉండొచ్చో కృష్ణ భక్తిని ప్రచారం చేయటకు కార్యాలయమునకు గాని, మందిరమునకు నిర్మించడం గాని, లేదా కృష్ణ సంబంధమైనటువంటి విజ్ఞానము ముద్రించటలోని తోడ్పడవచ్చునని చెప్తున్నారు. అధైతదప్యశక్తోసి కర్తుం మజ్జోగమాశ్రితః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్. అయినను ఒకవేళ నా భావనలో కర్మను చేయుట యందును నీవు అసమర్థుడమైనచో సర్వ కర్మల యొక్క ఫలమును త్యాగము చేసి ఆత్మస్థితుడు అవ్వటకు ప్రయత్నించమని చెప్తున్నారు. కృష్ణ భక్తి ప్రత్యక్షంగా స్వీకరించుటకు అవరోధము ఉన్నచో మనుషుడు ఆ విధముగా తన కర్మ ఫలమును త్యాగము చేయుటకు ప్రయత్నించవలను. కావున ఈ విషయమున సాంఘిక సేవ, సమాజ సేవ, దేశ సేవ, దేశం కొరకు త్యాగము అనేవి ఆమోదయోగ్యములే. ఏలనగా
వారి ద్వారా మనుషుడు ఏదో ఒక రోజున శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క శుద్ధ భక్తి యోగ స్థాయికి చేరగలడు. శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మ ఫల త్యాగః త్యాగాత్ శాంతిరనంతరం. ఈ అభ్యాసము నీవు చేయలేకపోనుచో జ్ఞాన సముపార్జనకు నియోగితుడు అయినప్పటికీ జ్ఞానం కన్నను ధ్యానమే మేలండి. కానీ త్యాగము వలన మనుషుడు మనశ్శాంతిని పొందగలుగుటచే తర్వాత కర్మ ఫలములను త్యాగము ఆ ధ్యానం కన్నను మేలుతరమై ఉన్నదని చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణ భక్తి భావని అందరి విధేయములను వాస్తవంగా పాటించలేని వారు జ్ఞాన సముపార్జన చేయుటకు ఉత్తమము. యాలే అనగా అట్టి జ్ఞాన సముపార్జన ద్వారా మనుషుడు తన నిజ స్థితిని అవగాహన చేసుకోగలదు. అట్టి జ్ఞానము క్రమంగా ధ్యానముగా వృద్ధి నొందగలదు. హరే కృష్ణ లక్ష్మీపాలిక మాతాజీ, వింటలే మనకి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, లక్ష్మీపాలిక మాతాజీ. హరే కృష్ణ లక్ష్మీపాలిక మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ లక్ష్మీపాలిక మాతాజీ. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖతితక్షణే సంతుష్ట సతతం యోగి యథాత్మా దృఢనిశ్చయో బుద్ధిః యో మద్భక్తః స్వమే ప్రియః. ద్వేషం అనేది లేకుండా సర్వజీవుల ఎడ మైత్రిని కలిగిన వాడును, మంచాహంకార రహితుడును, సుఖ దుఃఖములు రెండింటిని యందును సమభావము కలవాడును, క్షమాగుణము కలవాడును, సదా సంతుష్టుడైన వాడును, ఆత్మ నిగ్రహము కలవాడును, తన మనోబుద్ధులను నాయంగా ఉంచి నాయంగా లక్ష్యం చేసి దృఢ నిశ్చయంతో నా భక్తి యందు నియుక్తుడైనటువంటి వాడు అయినటువంటి నాకు భక్తుడు అత్యంత ప్రియుడని చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శుద్ధ భక్తుని దివ్య లక్షణాలను ఈ రెండు శ్లోకములందు వివరించుతున్నారు. శుద్ధ భక్తుడు ఎటువంటి పరిస్థితులు యందును ఎన్నడూ కలత చెందడు. అతడు ఎవ్వరిని ద్వేషించడు. అలాగనే శత్రువు కావాలని అతడు ఎప్పుడు తలచడు. యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకాన్నో ద్విజతే చయః హర్షమర్ష భయోద్వేగైః ముక్తో యస్స చ మే ప్రియః. ఎవరికి కష్టం కలిగించిన వాడును, ఎవరి చేతను కలతకు గురి కాని వాడును, సుఖ దుఃఖములందు మరియు భయోద్వేగములందును సమచిత్తునుగా ఉండేవాడు అయినటువంటి మనుషుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు అని చెప్తున్నారు. భక్తుని యొక్క కొన్ని లక్షణాలు ఇంకను ఇక్కడ వర్ణించబడినవి. అట్టి భక్తుని చేత ఎవరును కష్టమునకు గాని, వేదనకు గాని, భయానికి గాని, అసంతృష్టికి గాని గురికారు. భక్తుడు సర్వుల ఎడ కరుణను కలిగించుటే ఇతరులకు కరుణను కలిగించుటే ఇతరులకు వేదన కలుగు రీతిలోని ఎన్నడూను వర్తించడు. అదే సమయంలో ఇతరులు కూడా తనకు వేదన కలిగింప యత్నించను. అతడు కలతకు గురికాడు.
భగవాని కరుణ చేతే అతడు ఎట్టి బాహ్య క్షోభలచే కలతను అందుకున్నట్లుగా అభ్యాసము కావించి ఉంది. అనపేక్షస్సు చిద్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యధ సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమే ప్రియ. సాధారణ కార్యకలాపములను ఆశ్రయింపని వాడును, పవిత్రుడును, ఉదాసీనుడును, కృషి చేయనటువంటి వాడు నాకు భక్తుడు, నాకు మిగిలిన ప్రియుడు కూడా అని చెప్తున్నారు. భక్తులకు ఎవరైనా ధనమును అర్పించవచ్చు, కానీ అతడు మాత్రము దానిని పొందుట కోసం ఆరాటపడ్డాడు. భగవాను యొక్క కరుణ చే ఒకవేళ అప్రయత్నంగా ధనము లభించినట్టు అతడు పొంగిపోడు. భక్తియుక్త సేవను వనర్చుటకు తెల్లవారుజామునే నిద్ర లేచును. కారణంగా అతడు సహజముగా ఆ అంతర్బాహ్యములకు శుచి అయి ఉండేవాడుగా ఉండను. యో న పృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభ పరిత్యాగి భక్తి మాన్య సమే ప్రియ. ఉప్పొంగుట గాని దుఃఖించుట గాని తెలియని వాడును, శోకించుట గాని వాంఛించుట గాని ఎరగని వాడును, శుభాశుభములు రెండింటిని త్యాగము చేసిన వాడు అయినటు వాడు భక్తుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. తనకు మిగుల ప్రియమైనది కోల్పోయినప్పుడు అతడు శోకింపుడు, అదే విధంగా కోరినది పొందనప్పుడు అతడు కలతను పొందాడు. అట్టి భక్తుడు సర్వ శుభములకు అశుభములకు మరియు పాప కార్యం విషయములకు అతీతుడే ఉండును. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క ప్రీత్యాగం అన్ని రకాల అట్టి శత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానవ మానయోః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమస్తంగ వివర్జితః తుల్య నిందాస్తుతిర్మౌనే సంతుష్టో ఏన కేనచిత్ అనికేత స్థిరమతిః భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. శత్రుమిత్రుల ఎడ సమభావము కలిగిన వాడును, మానవుల యందును శీతోష్ణములందును సుఖ దుఃఖములందును నిందాస్తుతుల యందును సమబుద్ధి కలిగిన వాడు, అసంగత్వము నుండి సదా విడిబడి ఉండువాడును, సదా మౌని అయిన వాడును, దేని చేతనైనా సంతృష్టి నొందిన వాడును, నివాసం ఏదైనా సరే లెక్క చేయని వాడును, జ్ఞానమునందు స్థితుడైన వాడును, నా భక్తియుక్త సేవందు నియుక్తుడైనట్టు వాడును అయినటువంటి మనుషుడు నాకు అత్యంత ప్రియముడు అని చెప్తున్నాడు. భక్తుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ కూర్చి మాట్లాడుటే భక్తునికి అత్యంత అవసరమైన పలుకు కాగలదు. అటువంటి భక్తుడు సర్వవేళలా ఆనందమయుడై ఉండను. భుజించుటకు కొన్ని మార్లు అతడు రుచిగల పదార్థములు పొందవచ్చును, మరికొన్ని సార్లు పొందకపోవచ్చును, కానీ అతడు మాత్రం సదా సంతృష్టిని ఉండను. అతడు నివాసము ఏదైనా సరే లెక్క చేయడు. కొన్ని మార్లు అతడు చెట్టు కింద వసించి ఉండవచ్చును, కొన్ని మార్లు విలాసవంతమైనటువంటి భవంతిలో నివసించి ఉండొచ్చును, కానీ అతడు ఆ రెండిటి అందనూ ఆకర్షితుడు కాడు. తన నిశ్చయమున మరియు జ్ఞానమున స్థిరుడై ఉండొచ్చే అతడు స్థిరుడని పిలువబడుతున్నాడు. ఏతు ధర్మ్యామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధానా మత్పరమాః భక్తాస్తేతీవ మే ప్రియాః. నన్నే పరమ గమ్యముగా చేసుకొని భక్తి యోగమున ఆ అమృత పదమును అనుసరించుతూ శ్రద్ధతో దీని యందు సంపూర్ణముగా నియుక్తులైన వారు నాకు అత్యంత ప్రియులని చెబుతున్నారు. నిరాకార బ్రహ్మ మార్గమునందు నిమగ్నుడైన వాడు ఉత్తముడా లేక పురుషోత్తముడు భగవానుని ప్రత్యక్ష సేవలో నియుక్తుడైన వాడు ఉత్తముడా అని ఈ ప్రశ్నకు అర్జునుడు లేవదీసి ఉండను. అర్జునుని యొక్క ఇటు ప్రశ్నకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన భక్తియుక్త సేవయ ఆత్మ అనుభవమునకు గల వివిధ పద్ధతులలో అత్యంత శ్రేష్టమైనది అన్నట్లో ఎట్టి సందేహం లేదని స్పష్టంగా సమాధానం వస్తున్నారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో చిన్న అధ్యాయము ఇది, భక్తి యోగం 20 శ్లోకాలు అంతే ఈరోజు. సో మాతాజీ చెప్పారు, మళ్ళీ ఇతర స్లైడ్స్ చూస్తాం ఇంకొకసారి. సో భగవంతుడు అర్జునుడు ఈ ప్రశ్నకి ఏది బెటర్, నిరాకార బ్రహ్మాన్ని గురించి మేము ధ్యానం చేసేది బెటరా, లేకుంటే భగవంతుడిని సాకార రూపంగా భగవంతుడిని తెలిసేది బెటరా, భక్తి చేసేది బెటరా అని చెప్పినప్పుడు భగవంతుడు చెప్పింది సాకార రూపం చేసేది బెటర్ అని చెప్పారు.
ఎవరు ఈ రీతిగా ధ్యానం చేస్తారో అది చాలా ఒక కష్టకరమైనది అని భగవంతుడు చెప్తారు. క్లేశో అధికతర తేషాం అవ్యక్త ఆసక్త చేతసా. ఈ క్లేశ అంటే కష్టం, క్లిష్టం. సో ఈ భగవంతుడు నిరాకారుడు అని అది చేసే ఒక మార్గం కూడా, ఆ ప్రాసెస్ కూడా చాలా కష్టం. అది మన జీవులకి నిజమైన ఇది కాదు. అది నిజమైన ఈ స్థితిలో మేము భగవంతుడిని భక్తి సేవ చేసేది మనకి సహజమైనది. ఇది భగవంతుడుగా అనిర్దేశ, భగవంతుడు నిరాకారుడు అని ఆలోచన చేసేది ఇది ఒక క్లేశమైన, ఒక కష్టమైన ప్రాసెస్. ఈ జ్ఞానం పొందేది కావచ్చు, లేకుంటే ఆ ధ్యానం చేసేది కావచ్చు, అన్నీ కూడా క్లేశమైనది, కష్టమైనది అని అవగాహన చేసుకున్నాడు. భక్తి అనేది భగవంతుడే చెప్పారు, సుసుఖం కర్తం అవ్యయం. ఇది చాలా ఆనందమైన చేసే ఒక విధానం. దాని తర్వాత భగవంతుడు భక్తి గురించి చెప్పేటప్పుడు వేరే వేరే లెవెల్స్ చెప్తారు మనకి. అన్ని దానికి పైన అనన్య భక్తి చెప్పారు. మహాత్మలో శుద్ధ భక్తిలో ఉండే లెవెల్లో మేము ఈరోజు ఆ లెవెల్ లేదు, అయితే ఈ లక్షణాలు భగవంతుడు చెప్తున్నారు. వాళ్ళు సంపూర్ణంగా 24 గంటలు భగవంతుడ ధ్యానంలా, సమాధిలా ఉన్నారు అని. మళ్ళీ కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఇది నీకు మాకు చేసే కాలేదు అంటే సాధన చేయండి అని చెప్పారు. సాధన భక్తి అభ్యాసం చేసేది. నేను అభ్యాసం చేసేదంటే ఒక శాస్త్ర నిర్దేశం నుంచి, ఒక ఆచార్య నిర్దేశం నుంచి మేము చేసేది, జపం చేసేది, మేము కీర్తనం చేసేది, మేము భగవంతుడి గురించి వినేది, భగవంతుని నైవేద్యం చేసేది, మళ్ళీ 4 నియమాలు పాపకర్మను వదిలేసి ఫాలో చేసేది, ఇదంతా సాధన భక్తి. సో ఇది రెండో స్టేజ్ అని చెప్పారు. ఇది కూడా మేము కాలేదు అంటే, అసమర్థతో ఇది కాలేదు అంటే భగవంతుడు చెప్పింది తన భక్తి చేసే వాళ్ళకి మేము ఒక సహాయం ఇచ్చేది. మన దేహం ఇచ్చినో, మన మనస్సు ఇచ్చినో, బుద్ధి ఇచ్చినో, లేకపోతే మన ధనం ఇచ్చినో వాళ్ళకి మేము ఎంత మన సాధ్యమవుతుంది మేము వాళ్ళకి ఒక హెల్ప్ చేసేది. ఇది మత్ కర్మం అపి కర్మాణి అని భగవంతుడు చెప్పారు. మత్ కర్మ పరమోభవ. సో మూడోది, ఈ మూడు కూడా భక్తినే చెప్పొచ్చు. సో అన్ని దానికైనా పైన శుద్ధ భక్తి, అనన్య భక్తి. రెండోది అభ్యాసం చేస్తామేమో, సాధన చేసేది, నియమాలను ఫాలో చేసేది. లేకుంటే అది కూడా కష్టమైనప్పుడు ఎప్పుడా కొన్ని టైం మేము ఏది మనకి సాధ్యమేమో సమయముగా దీంట్లో ధనము దీని నుంచి ఏమో భగవంతుని కార్యానికి, ప్రచారానికి, దేవాలయానికి మేము సహాయం చేసేది. దీన్ని చెప్పారు ఇది నిష్కామ కర్మ అని చెప్పారు. దీన్ని ఇంకో రీతి. సో ఇది కూడా, ఈ మూడు కూడా భక్తికే కనెక్షన్ అయిపోయింది. దీని తర్వాత భగవంతుడు చెప్పేది ఇది కూడా కష్టం అయితే మాకి భగవంతునికి సేవ చేసేదానికి కాక, లేకుంటే భగవంతునికి సేవ చేసే వాళ్ళకి మేము సాయం చేసే కాకుంటే భగవంతుడు చెప్పేది అప్పుడు మేము ఒక పుణ్యకార్యాలు, సమాజంలో ఎన్నో పుణ్యకార్యాలు ఉన్నాయి. ఒక అనాథాశ్రమం ఉంది, ఒక దేశ సేవ, సమాజ సేవ, ఎన్నో రీతిగా పుణ్యకార్యాలు ఉన్నాయి. సో భగవంతుడు చెప్తారు ఇది నేరంగా భగవంతుడి సంపర్కం లేదు దీంట్లో, అయితే కూడా ఇది చేస్తా మన ఒక ప్రభుత్వం చేసే ఒక ఇది మన ఒక స్వభావం, మన యజమాన స్వభావం, ఆ స్వభావం పోతుంది. మళ్ళీ మేము శుద్ధమై పరిశుద్ధమై మేము రోజు మేము భక్తికి వస్తామని భగవంతుడు చెప్తారు. సో ఇక్కడ అది చూపించేది అది కర్మఫల త్యాగ, ఒక పుణ్యకార్యాలకి మేము మన కర్మఫలాన్ని త్యజించేది. ఇది కూడా కాకున్నప్పుడు భగవంతుడు చెప్పేది అట్లీస్ట్ ఒక ఈ మన జన్మ దొరికిందేమో, మేము ఆలోచన చేయాలి, మేము ఎలా ఈ కష్టం పడుతున్నాము, మేము ఎవరు, మేము ఈ దేహమా, మేము ఆత్మడా, ఈ ప్రకృతి ఉంది, ఇదంతా గురించి ఆలోచన చేసేది ఇది మేము జ్ఞానము అని చెప్తాం. సో ఈ జ్ఞానము పొందుతా మేము ధ్యానానికి వస్తాం. సో ఇక్కడ చెప్తా ఉండే జ్ఞానము ధ్యానము ఇది భగవంతుడి సంపర్కం ఉండే జ్ఞానము ధ్యానం కాదు. ఇది స్టార్టింగ్ ఆధ్యాత్మ మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మేము మన ఒక చింతన, మన ఒక అభ్యాసము, దీన్ని ధ్యానము జ్ఞానము అని చెప్తారు దీన్ని. సో ఇది మళ్ళీ ఇది ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు, అది భక్తి అయినప్పుడు అది ఫస్ట్ స్టేజ్కి వస్తుంది. అది ఆ జ్ఞానము ధ్యానము అనేది. భగవంతుడు మనకి 6 లెవెల్స్ చెప్పారు ఇక్కడ. ఈ భక్తి మొదలు సంపూర్ణ భగవంతుడి పైన మనసుని లగ్నం చేసేది, అది హైయెస్ట్. అది కాకుంటే అభ్యాసం చేయాలి అని చెప్పారు. అది కాకుంటే మేము ఎవరు చేస్తున్నారో వాళ్ళకి సాయం చేసి చెప్తున్నాం. అది కాకుంటే మేము ఒక పుణ్యకార్యం చేయాలని చెప్పారు. అది కాకుంటే ధ్యానము జ్ఞానము అని భగవంతుడు 6 లెవెల్స్ మనకి చెప్పారు ఇక్కడ. మళ్ళీ ఇక్కడ చిత్రంలో ఇచ్చినట్ల మేము శుద్ధ భక్తులు చూసేది కుచేలుడు,
మళ్ళీ ఇక్కడ వీళ్ళు చిత్రకేతు 2 రోజు 3 రోజు వెనకాల వింటా ఉంటుంది. వృత్రాసుడు అని ఒక భక్తులు వాళ్ళు అసురుడుగా మార్చి వాళ్ళు ఇంద్రుడి విరోధంగా ఫైట్ చేస్తా వాళ్ళు యుద్ధ భూమిలో వాళ్ళు మరణం పొందుతారు. మళ్ళీ వాళ్ళు వైకుంఠ వాసం ప్రాప్తి చేస్తారని వాళ్ళ వెనకాల జన్మంలో వాళ్ళు చిత్రకేతు అని ఒక గంధర్వుడ మహారాజుడు అవుతే మీరు ఇక్కడ చూసినట్ల ఒక సమయానికి శివ పార్వతి శివ పైన తొడ పైన పార్వతి కూర్చో ఉన్నారు. వాళ్ళు ప్రవచనిస్తున్నారు. ఈ నారద మునిలు ఇంకా పెద్ద పెద్ద ఋషిములు ఉన్నారు. అది చెప్తా కూడా చిత్రకేతు చూస్తారు ఆకాశంలో ఒక వాళ్ళు వాళ్ళు విమానంలో పోతున్నప్పుడు వాళ్ళు చూసి ఇదేమిది శివుడు ఈ రీతిగా కూర్చో ఉన్నాడు ఒక పబ్లిక్ లా అని ఒక అవార్డ్ ఒక జోక్ చేస్తారు, ఒక హాస్యం చేస్తారు, చెప్తారు. అది ఏమి ఒక స్నేహితుడై వాళ్ళు చెప్పేది అంతే. అంటే వీళ్ళు కూడా చాలా గొప్ప భక్తులు. సో దీన్ని విని ఇక్కడ శివుడు కావచ్చు లేకపోతే ఎవరు ఋషిముని కావచ్చు ఎవరు కూడా ఒక అపరాధం అని తీసుకోలే. అది ఒక స్మాల్ చిన్న జోక్ అని వాళ్ళు తీశారు. అయితే పార్వతి వాళ్ళు మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుని వాళ్ళకి చిత్రకేతుకి నువ్వు రాక్షసుడు పుట్టు నువ్వు అని అసురుడవు అని ఒక శాపం ఇస్తారట. దీన్ని వినింది ఆ గంధర్వుడు రాజా చిత్రకేతు వచ్చి పార్వతికి వాళ్ళు నమస్కారం చేసి వాళ్ళు స్వీకరించుతారు వాళ్ళ శాపాన్ని. అంటే వాళ్ళు ఏమీ ఉద్విగ్నం కాలేదు, డిస్టర్బ్ కాలేదని చెప్తారు. ఇది చూసి పార్వతికి ఒక ఇదైతుంది. మళ్ళీ మేము వినేది శివ చెప్తారు పార్వతికి ఇక్కడ నిజమైన జయమైంది నీకు కాదు, ఇది అయింది ఈ చిత్రకేతుకి నువ్వు శాపం ఇస్తేనో వాడు స్వీకరించి వాడు అంత ఆనందంగా వాడు సమచిత్తంగా పోయాడు వాడు అని చెప్తారు. అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు ఒక మాట, నారాయణ శుద్ధ భక్తులు ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి అన్ని కూడా ఒకటే. నారాయణ పరాసర్వే నా కుతశ్చన బిభ్యతి స్వర్గ అపవర్గ నరకేషు తుల్యార్థ అపి దర్శన చెప్తారు. వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు కృష్ణ నారాయణ శుద్ధ భక్తులు అయిన వాళ్ళకి ఏ స్థితిని ఒకటే, వాళ్ళకి నరకమైనట్టు ఒకటే స్వర్గమైనట్టు ఒకటే, వాళ్ళకి వైకుంఠ వాసం ఒకటే. అంటే వాళ్ళు సంపూర్ణ భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉండే ఒక స్థితిని పొందడానికి వాళ్ళకి ఏది కూడా వాళ్ళకి వేరే అని కనిపించలేదు, అన్నీ ఒకే తర కనిపించింది అని చెప్తారు. సో ఇదంతా లక్షణాలు దివ్య గుణాలు ఒక భక్తులు ఎవరు మహాత్మలు వాళ్ళు చెప్తున్నారు. అంటే మేమంతా ఈ గుణాలని పొందాలి అని, ఇది పొందుక మేము భగవంతుని ధామానికి మేము వెళ్ళేకి కాదు. సో ఇదంతా దివ్య గుణాలు, ఇదంతా శుద్ధ భక్తులు అనన్య భక్తి చేస్తుండే వాళ్ళ లక్షణాలు ఇవంతా ఇక్కడ వింటున్నాం మేమంతా. సో భక్త ప్రహ్లాదుడు వాళ్ళు కూడా ఒక శుద్ధ భక్తుల ఎగ్జాంపుల్. వీళ్ళు కూడా విన్నాం మేము. అంబరీష్ మహారాజుల విరోధంగా దుర్వాస మునిలో ఒక అసురుని సృష్టి చేసి వాళ్ళని హత్య చేసేకి ప్రయత్నించారు. అయితే వాళ్ళు ఏమీ ఉద్విగ్నం కాక వాళ్ళు భగవంతుడ ధ్యానంలోనే ఉన్నారు వాళ్ళు. సో ఈ అధ్యాయం 12వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు భక్తి యోగం అని చెప్తారు. సో నేరంగా వేరే అన్ని విధానాల కింద ఇది ఉత్తమమైన విధానము, దీన్ని స్వీకరించాలి అని భగవంతుడు చెప్పారు. సో అని వాడు ఎవరు వాళ్ళకి అతి ప్రియులు అని అన్ని 6-7 శ్లోకాలు చెప్పారు. వాళ్ళ భక్తులు ఏ రీతిగా భగవంతుని పైన మనసుని పెట్టి వాళ్ళ అంత గుణాలు దివ్య గుణాలు పొందినప్పుడు భగవంతునికి అంత దగ్గర అవుతారని మేము వింటాం. ఓకే, ఈ అధ్యాయం అయింది. ఇంకెవరికి ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే చూస్తాం. హరే కృష్ణ. లేకుంటే ఒక ఇది ఉంటుంది, అది పప్పెట్ షో అంటాము, అది ఎవరైనా చూడవచ్చు. మేము అజామిల